हेलो फ्रेंड्स, विजन डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 ग्राहक सुरक्षा। चैप्टर नंबर 11 ग्राहक सुरक्षा जे आप सर्वे जाणो छो आईएमपी चैप्टर रहेलू है। तो एना आज एमसीक्यू लईने तमारी समक्ष रजू थयो छो। मित्रों खास जोई लेवा, एक बार चैप्टर वाँची लेवुं, पछी विडियोनी अंदरथी आ एमसीक्यू पण जोई लेवा। चलो, पहलो प्रश्न है ग्राहक सुरक्षा कायदो क्या वर्ष में पसार करवामां आव्यो छे। एकदम सरल प्रश्न है। ग्राहक सुरक्षा कायदो ईस्वीसन 1986 एटले जवाब आवे छे कयो 1986। चलो એટલે खास याद राखी लेजो, ग्राहक सुरक्षा कायदो क्यारे अमल में आव्यो 1986। क्लियर। 1956 में कंपनी धारा कायदो हतो। 1932 में भागीदारी कायदो छे। लखी राखीए आपणे 1956 में कयो कायदो छे? कंपनी धारानो कायदो छे 1956 रेग्युलेशन एक्ट। नवो कंपनी धारो क्यारे अमल में आव्यो? नवो कंपनी धारो छे 2013। कयो छे? 2013। आ 1932 जे भागीदारी कायदो छे 1986 कयो कायदो छे? ग्राहक सुरक्षा। बराबर। 2015 में एवो कोई कायदो की छे नहीं। मित्रों ग्राहक सुरक्षा एटले शुं? तो कि वेपारीओ द्वारा उत्पादक पेढ़ीओ द्वारा थतुं ग्राहकोनुं शोषण अटकाववुं अने ग्राहकोना हितोनुं रक्षण करवुं। बराबर। वेपारीओ ग्राहकोनुं शोषण करता, भेड़सेड़ करता, तोल मापनी अंदर गोटाळा करता, गुणवत्तानी अंदर भेड़सेड़ करता, वधु किंमत ग्राहको पासेथी वसूलता, आवुं अनेक प्रकारे ग्राहकोनुं शोषण थतुं। बस आ ग्राहकोनुं शोषण अटकाववा माटे ग्राहक सुरक्षा कायदो अमल में आव्यो छे। जो ग्राहकोनुं शोषण करवामां आवतुं होय एमां जो ग्राहक फरियाद करे के ग्राहक वती कोई जाहेर जनतामांथी फरियाद करे तो ग्राहकने मात्र 3 महीनानी अंदर शुं आपे छे? तो के 3 महीनानी अंदर ग्राहकनुं जे शोषण थयुं होय एने पूरेपूरुं वळतर अपावे छे। आवो सरस मस्तीनो कायदो अत्यारे ग्राहक सुरक्षा एक्ट छे। बराबर। एटले जे अजाण होय, कोई वेपारीओ द्वारा के द्वारा ग्राहकनुं शोषण थतुं होय तो अचूकथी ग्राहक सुरक्षा कायदानो लाभ लेवाय। मित्रों चलो, एटले ग्राहक सुरक्षानो कायदो 1986। वालीपणानो सिद्धांत कोणे आप्यो हतो? हकीकतमां वालीपणानो सिद्धांत रद्द थई गेलो छे, पण वालीपणानो सिद्धांत जे छे ते कोणे आप्यो हतो? तो के गांधीजी बापुए आप्यो हतो। कोने आप्यो हतो? डी महात्मा गांधीए वालीपणानो सिद्धांत आप्यो तो। आ वालीपणाना सिद्धांत द्वारा ए शुं कहेवा मांगता हता? तो के कोईपण धंधो होय समाज थकी उजळो छे, एटले के समाज पासेथी धंधो पैसा कमाय छे। कोईपण ग्राहक छे ए धंधार्थीने मोको आपी अने ग्राहक छे एनी उपर उपकार करे छे, नहीं के धंधार्थी ग्राहक उपर उपकार करे छे। एटले के धंधार्थी ग्राहक पासेथी समाज पासेथी घणुं बधुं कमाय छे, एमांथी अमुक टका हिस्सो समाजना हित माटे वापरवो जोईए, जेने वालीपणानो सिद्धांत तरीके ओळखाय छे, जे गांधी बापुए कीधो। कहेवानो मतलब मोटे मोटा धंधार्थी होय, मोटी मोटी कंपनीओना मालिक होय, समाज मानव समाज पासेथी पैसा कमाय छे। ज्यारे घणो बधा पैसा कमाय छे एमांथी अमुक टका हिस्सो समाजना हित माटे वापरवो जोईए। अरे वृक्षोनुं वावेतर करी पर्यावरणने बचाववुं जोईए, दवाखानानी सुविधाओ पूरी पाडवी जोईए, रोड रस्ता बनावी देवा जोईए, समाजना हित माटेना कहेवानो मतलब काम करवा जोईए। ए वालीपणानो सिद्धांत कोणे आप्यो तो? महात्मा गांधीजीए। चलो, नीचेनामांथी कयो हक ग्राहक सुरक्षाना कायदा 1986 मुजब नथी? सुरक्षा, प्राथमिक जरूरियातो, जाणकारी के पसंदगी? मित्रों सुजा पर निग्रह आवुं एनुं सूत्र बने छे, चावी बने छे। शुं चावी बने छे? सुजा पर निग्रह। सुजा पर निग्रह। सुरक्षानो अधिकार तो के सुरक्षानो अधिकार छे। जाणकारीनो अधिकार तो के जाणकारीनो अधिकार छे। बराबर। पसंदगीनो अधिकार तो के पसंदगीनो अधिकार छे। पेला 3 आपेला छे। आ रजूआत करवानो अधिकार, कयो अधिकार? रजूआत करवानो। जो तमारुं शोषण थाय तो योग्य जग्याए रजूआत करो, रजूआत करवानो अधिकार। नी परथी निवारण मेळवવાનો अधिकार, हाँ निवारण मेळवવાનો अधिकार छे। अने ग्राहकने शुं मेळवવાનો? तो के शिक्षण मेळवવાનો पण अधिकार छे। तो आमांथी कयो नो आव्यो? तो के प्राथमिक जरूरियातो। आ प्राथमिक जरूरियातो एवुं कांई न आवे।
બરાબર. અબ્રાહમ માસ્લોની જરૂરિયાતોમાં આવે પ્રાથમિક જરૂરિયાતને, શારીરિક જરૂરિયાતને, સામાજિક જરૂરિયાતને, સલામતીની જરૂરિયાતને, સન્માનની જરૂરિયાતને, આત્મસન્માનની જરૂરિયાતો અબ્રાહમ માસ્લોની જરૂરિયાતમાં આવે. અહીંયા ગ્રાહક સુરક્ષાના હકમાં ન આવે. હક કેટલા રહેલા છે આવો પ્રશ્ન પૂછે તો સુજા પર નિગ્રા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 અધિકારો રહેલા છે. અધિકારો કેટલા છે? 6 રહેલા છે. ઓકે, ચલો. સુરક્ષાનો, જાણકારીનો, પસંદગીનો આવા બધા અધિકાર છે. રજૂઆત કરવાનો, નિવારણનો, શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. નીચેના વિકલ્પો પૈકી કોનો સમાવેશ ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબની તકરાર નિવારણ સંસ્થામાં થતો નથી? મિત્રો, તકરાર નિવારણ સંસ્થાઓ 3 છે. કઈ કઈ? તો કે જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમ, રાજ્ય કક્ષાનું ફોરમ ને રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફોરમ. એટલે કેનો સમાવેશ ન થયો? તો કે લોક અદાલત. ખાસ યાદ રાખી લેવો. કેની વાત કરવામાં આવે છે? ગ્રાહક સુરક્ષાની તકરાર નિવારણ સંસ્થાઓ. તકરાર નિવારણ સંસ્થાઓ કેટલી છે? તો કે 3. જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમ, રાજ્ય કક્ષાનું ફોરમ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફોરમ. રેડી? ચલો, આમાંથી થોડાક પ્રશ્નો છે, આઈએમપી છે, વિકલ્પોમાં પૂછાય તો સમજી લેજો મિત્રો. આ જિલ્લા કક્ષાનું જે ફોરમ છે એમાં કેટલા સભ્યો હોય? તો કે 3 હોય. રાજ્ય કક્ષાનું ફોરમ છે એમાં કેટલા સભ્યો હોય? તો કે 3 હોય. રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફોરમ છે એમાં કેટલા સભ્યો હોય? તો કે 5 સભ્યો હોય. આપણે વાત કેની કરી? સભ્યોની. સભ્યો 3, 3, 5 હોય. બરાબર. આ 3 માંથી એક કોણ હોય? તો કે પ્રમુખ હોય, જે કાયદાનો નિષ્ણાત હોય. આમાં પણ એક પ્રમુખ હોય. આમાં પણ એક પ્રમુખ હોય, જે કાયદાના નિષ્ણાત હોય. 2 અન્ય છે, એમાંથી એક સ્ત્રી ફરજિયાત. આમાં પણ એક સ્ત્રી ફરજિયાત. આમાં પણ એક સ્ત્રી ફરજિયાત. રેડી? પૂછાય તો કોઈ પણ જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમ હોય, રાજ્ય કક્ષાનું ફોરમ હોય કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ફોરમ હોય, એની અંદર આ બધી પ્રોસેસ સામાન્ય છે મિત્રો. 1 લાખ સુધીનો એવી રકમનું હોય તો કયા અંદર 1 લાખથી 20,000 સુધીનું, 20 લાખથી ઉપરનું, આવી રીતે અલગ અલગ મુજબ આ કક્ષાના ફોરમ હોય. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણું જે ન્યાયતંત્ર છે તે સળંગ સૂત્રમાં બંધાયેલું છે. તાલુકા અદાલતમાં આપણને નિવારણ ન મળે અથવા તો સંતોષ ન હોય તો જિલ્લા અદાલતમાં જઈ શકીએ. જિલ્લા અદાલતમાં આપણને સંતોષ નથી તો વડી અદાલતમાં જઈ શકીએ. વડી અદાલતમાં સંતોષ નથી તો સર્વોચ્ચ અદાલતમાં જઈ શકીએ. સેમ વસ્તુ આની અંદર છે. જિલ્લા કક્ષાના ફોરમથી તમને સંતોષ નથી તો તમે ક્યાં જઈ શકો છો? તો કે તમે રાજ્ય કક્ષાની અંદર જઈ શકો છો. રાજ્ય કક્ષાના ફોરમથી તમને સંતોષ નથી તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ફોરમમાં જઈ શકો છો. અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ફોરમમાં સંતોષ નથી તો સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે પણ જઈ શકો છો. ક્લિયર? ચાલો, આ કક્ષાના ફોરમ જે છે આ તમને પૂછે કેટલા કેટલા સભ્યો હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું, પેલા બેમાં 3, 3, આમાં 5 સભ્યો હોય. જિલ્લા કક્ષાના ફોરમમાં કેટલા સભ્યો હોય? જો આ પ્રશ્ન આવી ગયો, જિલ્લા કક્ષાના ફોરમમાં કેટલા સભ્યો હોય? આવડી જાય જવાબ. હવે કેટલા સભ્યો હોય? ઓછામાં ઓછા 3. હા, એ ધ્યાન રાખવું. 3 એમ નહીં. શું જવાબ દેવાનો? ઓછામાં ઓછા 3 આપેલું છે. કુલ 3, ઓછામાં ઓછા 3, ઓછામાં ઓછા 4 કે કુલ 2? તો ઓછામાં ઓછા 3 હોવો જોઈએ. એનો મતલબ 3 થી વધારે હોઈ શકે. બરાબર? 3 થી ઓછા હોઈ શકે નહીં. ઓછામાં ઓછા 3 હોય જિલ્લા કક્ષામાં. રાજ્ય કક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 3. રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ફોરમમાં ઓછામાં ઓછા 5. ક્લિયર? કયા પ્રકારના આયોગમાં સભ્યોની નિમણૂક કેન્દ્ર સરકાર કરે છે? મિત્રો, કયા પ્રકારના આયોગમાં સભ્યોની નિમણૂક કેન્દ્ર સરકાર કરે? તો કેન્દ્ર સરકાર કયા ક્રમની અંદર કરે? તો ખાસ યાદ રાખી લેજો કે એની અંદર આવે તો કે રાષ્ટ્રીય સ્તરનું જે આયોગ છે, કયું છે? રાષ્ટ્રીય સ્તરનું જે આયોગ છે એમાં જે સભ્યોની નિમણૂક છે 5 સભ્યોની નિમણૂક. 5 સભ્યોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરનું જે આયોગ છે એની અંદર કેન્દ્ર સરકાર એની નિમણૂક કરે છે. તો આમાં રાજ્ય સરકાર નિમણૂક કરે. બરાબર? જિલ્લા કક્ષાનું રાજ્ય સરકારનું, એમાં કહો ને રાજ્ય સરકાર નિમણૂક કરે. અને જે કયું છે તો કે રાષ્ટ્રીય સ્તરનું છે એની અંદર કેન્દ્ર સરકાર એમાં નિમણૂક કરે છે સભ્યોની. ઓકે? જાહેર હિતની અરજી કઈ કોર્ટમાં થઈ શકે? મિત્રો, જાહેર હિતની અરજી સામાન્ય નાગરિક કોઈ શોષણનો ભોગ બન્યો છે તે, અથવા તો શોષણનો ભોગ બન્યો છે એને જોનાર કોઈ જાગૃત નાગરિક,
સીધે સીધો જાહેર હિતની અરજી કરી શકે છે ક્યાં? તો કે વડી અદાલતમાં અને સર્વોચ્ચ અદાલતમાં. એમાંથી અહીં ઓપ્શન કયો આપેલો છે? ફોજદારી કોર્ટના, દીવાની કોર્ટના, જિલ્લા કોર્ટના, કઈ કોર્ટ આવે? તો કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જાહેર હિતની ડાયરેક્ટ અરજી કરી શકે છે. કઈ કોર્ટમાં થઈ શકે? કઈ કોર્ટમાં? તો કે સુપ્રીમ કોર્ટ. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જો અહીંયા વડી અદાલત આપેલું હોત તો વડી અદાલતે જવાબ આપે, તો એ અને બી બંને આવે, અથવા તો સી અને ડી જેમાં વડી અદાલત કીધું હતું એ પણ જવાબ આવે. બરાબર? એટલે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જાહેર હિતની અરજી ડાયરેક્ટ કરી શકે છે, ખાસ યાદ રાખજો. અને કેવા કાગળમાં? તો કે કોઈ કોરો કાગળ હોય એમાં લખી શકે, ચોપડાનું પેજ હોય ને એવામાં લખી અને જાહેર હિતની અરજી આપી દેવામાં આવે. એ જાહેર હિતની અરજી વાંચે અને જો યોગ્ય લાગે તો એની ઉપર ઝડપથી પગલાં લેવામાં આવે છે. કઈ ગ્રાહક સુરક્ષાની સંસ્થાની સ્થાપના સાથે અમદાવાદ સંકળાયેલું છે? મિત્રો અમદાવાદની કઈ સંસ્થા રહેલી છે? તો યાદ રાખજો, કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર. બરાબર? એની સાથે અમદાવાદ શહેર સંકળાયેલું છે. ખાસ આ બધી જે સંસ્થાઓ છે એના નામ યાદ રાખી લેજો. એમાંય CCC છે એ આ બધાની માસી છે, ખાસ યાદ રાખી લેવાનું. બરાબર? બીજી બધી જે સંસ્થાઓ છે એ CCCનું સભ્યપદ ધરાવે છે. એટલે બધી સંસ્થાઓ કઈ સિટીની છે અને બરાબર, આમ દાખલા તરીકે ક્યુટ્સ, જયપુર કેવું હોય? જયપુર તો કે ગુલાબી. ક્યુટ્સ છે તો કે ક્યુટ્સિયાની, તો જયપુરની. એવી રીતે તમે યાદ રાખવાનો પણ શું કરજો? ટ્રાય કરજો. ચાલો, કઈ સંસ્થા ગ્રાહક સુરક્ષા માટે ભારતમાં કાર્ય કરતી સંસ્થાઓના સંકલનનું કામ કરે છે? મેં હમણાં જ વાત કરી, બધાને માછીવા, બધાને સંકલન જોડવાનું કામ કરે છે. કઈ છે? CCC, કન્ઝ્યુમર કોઓર્ડિનેશન કાઉન્સિલ, CCC. બરાબર? કન્ઝ્યુમર કોઓર્ડિનેશન કાઉન્સિલ. ખાસ યાદ રાખી લેજો. આ જે CCC છે એ બધાનું સંકલન કરવાનું કામ કરે છે, બધી સંસ્થાઓનું સંકલન, બધાની વચ્ચે સંપ અને સહકારની ભાવના ખીલવવાનું કામ કરે છે. ચાલો, નીચેના પૈકી કયું કાર્ય ગ્રાહક સંગઠનો કરતા નથી? કયું કાર્ય ગ્રાહક સંગઠનો નથી કરતા? ગ્રાહક અધિકારો માટે લોકોને શિક્ષણ આપવાનું એ કામ કરે. ગ્રાહકોની યાદી ઉદ્યોગોને પૂરી પાડવાનું? ના. ગ્રાહકના હિત ધરાવતી માહિતીનું પ્રકાશન? હા, એ કરે છે. આ કામ કરે છે, આ કામ કરે છે. ગ્રાહકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનું આ કામ એ કરે છે. કયું કામ નથી કરતા? તો કે ગ્રાહકોની યાદી ઉદ્યોગોને પૂરી પાડવાનું આવું કોઈ કામ કરતું નથી. એટલે શું જવાબ આવશે? સી જવાબ આવશે. ક્લિયર? વસ્તુ કે સેવાની છાપેલી વેચાણ કિંમત કરતાં વધુ કિંમત વસૂલી કરીને કરવામાં આવતા વેચાણને કારણે ગ્રાહકનું કયા પ્રકારનું શોષણ થાય? આર્થિક શોષણ થાય. કેવા પ્રકારનું થાય? આર્થિક શોષણ. એટલે જવાબ આવશે બી, આર્થિક શોષણ થાય. મિત્રો કોઈ કર્મચારીઓનું તમે કઈ રીતે? તો કે શારીરિક પણ શોષણ થતું હોય. ભેળસેળ કરો તમે, ખાવા પીવામાં ભેળસેળ નહીં કરીને શું કરો? શારીરિક શોષણ, અથવા તો માનસિક શોષણ. અને આવું નાણાકીય શોષણ થાય, આર્થિક શોષણ. બરાબર? મેં તમને કીધું એ માનસિક અસર થાય, હતાશ કરો તમે, માનસિક ટોર્ચર કરો, એ માનસિક પ્રકારનું શોષણ કહેવાય. અને ઘણીવાર સામાજિક શોષણ પણ થતું હોય, પણ એમાંથી જો કિંમત વધુ વસૂલીને એટલે આર્થિક પ્રકારનું શોષણ છે. અવેજના બદલામાં કોણ વસ્તુ કે સેવા મેળવે છે? અવેજના બદલામાં કોણ વસ્તુ કે સેવા મેળવે? વેપારી, ગ્રાહક, ઉત્પાદક કે સંચાલક? સીધો જવાબ છે પૈસા ચૂકવીને કોણ વસ્તુ મેળવે? ગ્રાહક. શું આવે? ગ્રાહક જવાબ આવશે. હેલો પ્રશ્ન છે, આવડી જાય. ગ્રાહક સુરક્ષામાં ગ્રાહકોને કુલ કેટલા અધિકારો આપવામાં આવેલા છે? મેં કીધું તું હમણે તમને, સુજા પર નિગ્રહ. સુજા પર નિગ્રહ. મિત્રો કેટલા અધિકારો રહેલા છે? તો કે સુજા પર નિગ્રહ. શું પરથી? તો કે સુરક્ષાનો અધિકાર. જા પરથી? તો કે જાણકારી મેળવવાનો અધિકાર. પ પરથી? તો કે પસંદગીનો અધિકાર. ર પરથી? તો કે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. ડી પરથી? તો કે નિવારણ મેળવવાનો અધિકાર. અને ગ્રાહ પરથી? તો કે ગ્રાહકને શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. તો ટોટલ કેટલા થયા? 2 1 2 2 4 2 3 6. શું જવાબ આવશે? 6 અધિકારો છે. કેટલા અધિકારો છે? 6. જે વસ્તુ કે સેવા માટે તકરાર હોય તેની કિંમત અને માંગેલ વળતરની રકમ કેટલી હોય તો જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમ અરજી કરી શકે? જો કયું પૂછ્યું છે? જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમની વાત કરી છે. કયું?
જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમમાં કેટલી રકમ હોય ત્યાં સુધીનું? તો યાદ રાખી લેવું મિત્રો, 20 લાખ સુધીનું. કેટલો? 20 લાખ સુધીની રકમનું હોય ત્યાં સુધી જિલ્લા કક્ષાનું ફોરમની અંદર નિવારણ મેળવી શકો છો. ત્યાં સુધી એ ફોરમમાં અરજી કરી શકાય. 20 લાખ સુધીનું જિલ્લા કક્ષામાં. 20 લાખથી વધુ હોય તો 20 લાખથી 1 કરોડ તો ક્યાં આવશે? બરાબર, તો આવશે રાજ્ય કક્ષાનું. અને રાજ્ય કક્ષાથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય. જોતા જઈએ આપણે. ગ્રાહક તકરાર નિવારણ માટે જિલ્લા ફોરમની સ્થાપના કોણ કરે છે? ગ્રાહક તકરાર નિવારણ માટે જિલ્લા ફોરમની સ્થાપના કોણ કરે? જો આ જિલ્લા કક્ષાનું, ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર. જો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું હતું તો કેન્દ્ર સરકાર હતું. આ જિલ્લા ફોરમનું છે તો કોણ કરે છે? તો કે રાજ્ય સરકાર કરે છે. આ બેમાં રાજ્ય સરકાર આવે. બરાબર, જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર અને બીજું કયું આવે? રાજ્ય કક્ષાનું ફોરમ, એમાંય રાજ્ય સરકાર. અને રાષ્ટ્રીય સ્તરનું જે ફોરમ છે એની અંદર કેન્દ્ર સરકાર આવે. રાજ્ય કક્ષાના આયોગના હુકમથી કોઈ પણ પક્ષકારને સંતોષ ન થાય તો પુનઃ વિચારણા માટે કયા આયોગ સમક્ષ રજૂ કરવી પડે? જો રાજ્ય કક્ષાનું આયોગમાં હુકમથી કોઈને પક્ષકારને સંતોષ ન હોય તો રાજ્ય કક્ષાનું ન હોય તો ક્યાં જઈ શકે છે? જિલ્લાનું હોત તો રાજ્યમાં જાત, રાજ્યનું છે તો ક્યાં જશે? રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું આયોગ. બરાબર, ક્યાં જાય છે? રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આયોગમાં. અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આયોગમાં સંતોષ ન હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકે છે. ક્લિયર? ચાલો. રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આયોગમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વ્યક્તિની નિમણૂક થાય? રાષ્ટ્રીય કક્ષામાં 5. કેટલા હોય? 5 આપણે વાત કરી. એમાંથી એક પ્રમુખ હોય, એક સ્ત્રી ફરજિયાત હોય, કાયદાનો નિષ્ણાત હોય, પ્રમુખ હોય, 5 સભ્યો હોય. અને એની નિમણૂક કેન્દ્ર સરકાર કરે. ચાલો. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ દર વર્ષે કઈ તારીખને ગ્રાહક અધિકાર દિવસ તરીકે? મિત્રો આ અગાઉ એક ઝૂમ લાઈવ વિડીયો આપણે લીધો તો એની અંદર કીધું હતું આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ દર વર્ષે કઈ તારીખને ગ્રાહક અધિકાર દિવસ? 15મી માર્ચ. કઈ? 15 માર્ચ. યાદ રાખી લેજો, 15મી માર્ચ ગ્રાહક અધિકાર દિવસ તરીકે. ભારત સરકારે પર્યાવરણને પ્રદૂષિત થતું અટકાવવા માટે કયા માર્કની યોજના બહાર પાડી છે? ખાસ 1 માર્કનો આવે, હોલ માર્ક તો સોના માટે હોય. બરાબર, ટ્રેડમાર્કનો આવે તો શું આવે? ઇકો માર્ક આવે. શું આવે છે? ઇકો માર્ક આપણો આન્સર છે, ઇકો માર્ક. ભારતમાં સ્વૈચ્છિક રીતે કાર્ય કરતી મોટાભાગની ગ્રાહક સંસ્થાઓ કોનું સભ્યપદ ધરાવે છે? હમણાં જ મેં કહી દીધું બધાના માસીબા. બધી સંસ્થાઓ જેનું સભ્યપદ ધરાવે છે એવી CCC, એટલે એ જવાબ આવશે. કન્ઝ્યુમર કોઓર્ડિનેશન કાઉન્સિલ, CCC જવાબ આવશે. ઓકે. હોલમાર્ક કઈ ધાતુની શુદ્ધતાનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે? હોલમાર્ક આવડી જાય. સુવર્ણ, ચાંદી, તાંબુ કે પ્લેટિનિયમ? શું આવશે? સુવર્ણ, સોનું. બરાબર, સોનું તને મારા પર ભરોસો નહીં કે એ નહીં. સુવર્ણ, સોના ઉપર શું હોય? હોલમાર્ક. બરાબર. ચાલો. કઈ ગ્રાહક સુરક્ષાની સંસ્થાની સ્થાપના સાથે અમદાવાદ સંકળાયેલું છે? અગાઉ પણ આવી ગયું છે. બરાબર, પેલો MCQ જેમાં નામ પૂરું લખ્યું હતું ઇંગ્લિશમાં, અહીંયા શોર્ટ નેમ આપેલું છે. શું જવાબ આવે છે? CERC. બરાબર, CERC સાથે જોડાયેલું છે. ચાલો. ક્યુટ્સ, જયપુર, CCC. બરાબર, યાદ રાખી લેવા. દરેકના સિટીના નામ પર યાદ રાખી લેવા. ચાલો. કઈ સંસ્થા ગ્રાહક સુરક્ષા માટે ભારતમાં કાર્ય કરતી સંસ્થાઓનું સંકલન કરે છે? પાછો એ રિપીટ થયો છે પ્રશ્ન, હમણાં જ આવી ગયો. CCC સંકલન કરવાનું કામ કરે છે મિત્રો. ઇકો માર્ક કઈ પેદાશને આપી શકાય? ચલો, ઇકો માર્ક કઈ પેદાશને આપી શકાય? પ્રદૂષણ મુક્ત ગુણવત્તાવાળી, પેદાશને વજન માટે, પેદાશની નકલ ન થાય તેના માટે. પ્રદૂષણ મુક્ત. શું આવે? જે પર્યાવરણને ઓછામાં ઓછું પ્રદૂષણ અથવા તો પ્રદૂષણ મુક્ત કરે છે એવી પેદાશને ભારત સરકાર શું આપે છે? ઇકો માર્ક આપે છે. બરાબર, એટલે અને જે પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે એવી કંપનીઓને ભારત સરકાર બંધ પણ કરી શકે છે. તો આ સારી કામગીરી માટે, પર્યાવરણને બચાવવા માટેની કામગીરી કરે છે એના માટે ઇકો માર્ક. ચાલો, ખાસ યાદ રાખી લો, પ્રદૂષણ મુક્ત. મિત્રો થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી જાય છે. આપ આ વિડીયો નિહાળતા જશો, સારી રીતે તૈયારી કરતા હશો. હજી કહી દઉં છું, રાજ્ય કક્ષાનું, જિલ્લા કક્ષાનું અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું જે ફોરમ છે
બરાબર. એ ફોરમને એ ખાસ વાંચી જવા, એમાંથી MCQ પૂછાવાની સંભાવના રહેલી છે. કેટલી રકમવાળો, કેટલી સભ્ય સંખ્યાવાળો, કોને ક્યાં પ્રયોગશાળામાં રજૂ કેટલા દિવસમાં કરી દેવાનું, જો સંતોષ ન હોય તો કેટલા દિવસમાં, 30 દિવસમાં આગળના સ્તરમાં, રાજ્ય હોય તો જિલ્લામાં, એટલે જિલ્લામાં હોય તો રાજ્યમાં, રાજ્યનું હોય તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું, રાષ્ટ્રીય કક્ષામાં સંતોષ ન હોય તો સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે જઈ શકે છે. બરાબર. આ બધા જે પ્રશ્નો છે એ ખાસ વાંચી લેવા, કેટલા સભ્યો હોય છે ને તે ક્લિયર, અને કેટલા રકમ સુધીની, 20 લાખ સુધીની તો અહીંયા, તો એથી ઉપરની રકમ ક્યાં સુધી, એથી એટલે તમારો માર્ક કપાય નહીં. ઓકે મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ એપિસોડની અંદર આપણે એના પછીનું 12મું ચેપ્ટર જે BAનું છેલ્લું ચેપ્ટર છે એના MCQ લઈને આવીશ. ત્યાં સુધીમાં જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ.